ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछले क्लास में हम चर्चा की थी देश प्रेम के संबंध में, या अपने देश के प्रति नागरिकों का कर्तव्य क्या है, या सैनिकों का कर्तव्य क्या होते हैं जी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे। जो कर्तव्य इसका मतलब होता है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि देश की रक्षा करना। जो यहाँ हम लोगों ने जो लड़ाई के संदर्भ में जो हमारे देश के सैनिक क्या दिखाना है, मतलब है कि जो उनको पीठ दिखाना या सीना दिखाना, ये विचार को भी इस गद्य भाग के अंतर्गत हम लोगों ने जो कल चर्चा कर चुकी थी। लड़ाई में पीठ दिखाकर जो ना भागना है, बदले में क्या करना है, अपना सीना दिखाकर जो देश की आजादी के लिए या देश की रक्षा के लिए हम लोगों ने लड़ना चाहिए। यही विचार इसके अंतर्गत है। तथा हम लोगों ने इसके साथ साथ ये भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि जो विजय माला को कैसे हम पहना सकते हैं। जो देश के इस तरह की युद्ध में जो भाग लेकर देश को हम रक्षा करना अपना कर्तव्य, प्रथम जो कर्तव्य होता है, ये विचार को भी हम लोगों ने देख लिया था। और अपने कर्तव्य के प्रति जो सजग होते हैं सैनिक, जो बॉर्डर में हम लोगों ने देखते हैं, जो हम यहाँ आराम से सो रहे हैं, जिसके लिए मूल कारण है कि जो बॉर्डर में सेवा करने वाले जो हमारे सैनिकों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या उनके जो कर्तव्य के कारण ही हम लोग आराम से यहाँ सो रहे हैं। ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಡಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ। यहाँ हम लोगों ने जो कल चर्चा कर चुके थे कि सन जो 1965 की ये घटना, जो एक 1965 में जो होने वाली एक घटना के बारे में जो इसके इस पाठ के अंतर्गत ये विचार है। जो एक शाम हर तरफ जो क्या हो गया था, शांत का वातावरण था। जो बदले में किसी तरफ से कोई आशंका नहीं था। और शाम की तरह, रोज की तरह, प्रतिदिन तरह आवತ್ತಿನ ದಿನನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ 1965 ವಾರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿತ್ತು। ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ದಿನ जो एक शाम में और तरफ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು, ಶಾಂತಿ का वातावरण था। और किसी भी तरह ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ। जो आतंक मतलब कि ऐसे एक दोष भी ना था। तभी दुश्मनों ने क्या कर दिया, हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन शत्रुओं ने अपने देश पर आक्रमण कर दिया। जो अचानक सडनली अनएक्सपेक्टेड जो होने वाली इस युद्ध से या हमले के कारण जो भारतीय सेना को जो क्या हो गया, एक प्रकार का जो आश्चर्य हो गया, वे चौंक गए, ये चकित हो गए। जो छुट्टियां बिताने गए जो सैनिकों को जो तुरंत जो वापस अपने कर्तव्य को हाजिर आने के लिए बुलाया गया। जो देखो, जो छुट्टी बिताने के लिए ರಜವನ್ನ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷೊಂಬತ್ಕಾಲ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಸಂಡೇ ರಜಾ, ಯಾರೋ ಸತ್ತೋದ್ರು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ। ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗಂಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾರು ಸಾಯಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಸೊ ಅವರು ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಜಾ ಅವಧಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಆ ರಜನ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೊ जल्दी आने के लिए तुरंत जो उनको आह्वान या संदेश या जो आदेश दे दिया, ऑर्डर कर दिया उनको आने के लिए। जो छुट्टियां बिता रहे जो भारतीय सेना के एक मेजर, सो कल ही मैंने बताया था, जो छुट्टियां बिताने गए एक मेजर
किसके लिए? लड़ाई में भाग लेने के लिए। जब सूचना मिली तो जो उन्होंने जाने के लिए तैयारी करने लगे। छुट्टियां जो अभी था लेकिन उसको उन्होंने छोड़कर थोड़ी रजे इತ್ತು ಇನ್ನು ಆದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು जो उन्होंने अपने लगेज जो पैकअप करके ಎಲ್ಲ पैकअप ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಬಿಟ್ರಂತೆ। उन्होंने माँ के पैर छूकर अपने माँ के जो पैर छूकर, पैर मीन्स जो तुम लोगों को याद है काल मुट्ठी नमस्ते ಮಾಡೋದು, प्रणाम किया। जो माँ का ममत्व जाग उठा, माँ का ममत्व, जो ममत्व मतलब क्या है, कल ही बताया था, ममता प्यार। जो ममता जाग उठी, जो अपने बेटे के प्रति प्यार जाग उठी मातृ को, जो आंखों में आंसू भर आए, आंखों में माता के आंखों में आंसू भर आती है, तब इन्हें भर गए और उन्होंने अपने बेटे को सीने में लगा लिया। गले लगाना, गले लगाना मीन्स आलिंगन करना, सो मगनನ್ನ ಬಾಚಿ ತಕ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। गले लगाया और मेजर का जो गला भी रुंध गया। जो उस व्यक्ति उस मेजर या बेटे का जो गला भी, गला मीन्स क्या है, सो ये ಗಂಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ದುಃಖ ತುಂಬಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಸೊ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ತುಂಬಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು। ಸೊ फिर भी जो रुंध गया, जो पर तुरंत ही, लेकिन तुरंत ही उन्होंने मातृभूमि का जो स्मरण को आया, मातृभूमि का स्मरण, सो मातृभूमि, सो मदरलैंड, सो ಭಾರತ ದೇಶ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು, स्मरण को आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर मगನ ತಲೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, जो सिर पर हाथ रख दिया और जो उनको आशीर्वाद देते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। देखो बेटा, राष्ट्र रक्षा करना ही हर एक का जो पहला जो कर्तव्य होता है, जो सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ, जो आराम से जाओ, आरामವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದನು, ದೃಢತಾ से ದೃಢತಾ, देखो सो ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೃಢತಾ से अपने कर्तव्य का निष्ठೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ पालने मानो। हाँ याद रखे, हाँ ये सदा तुम्हें याद रहना चाहिए कि भारतीय परंपरा जो सीने पर जो गोली खाने की है, भारतीय परंपरा, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡುಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ। ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ತಾಯಿ। ಸೊ ಮಗನನ್ನ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ। जो फिर भी जो उनको ऐसे आशीर्वाद दिया कि देखो बेटा तुम अपने जो शत्रुओं को पीठ मत दिखाना है, जो बदले में जो उनसे धैर्य के साथ लड़ना है, जो उनको अपना छाती दिखाना है या सीना दिखाना है, ऐसे माँ ने उनको संदेश जो देते हुए जो उनको रणरंग के लिए भेज देती है। यहाँ तक पिछले क्लास में देख लिया था और आगे अब हम देखते जाएंगे। अಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ। युद्ध भीषण रूप में फैलता जा रहा था। युद्ध जो कैसे चल रहा था, भीषण रूप मतलब क्या है, तीव्र गति से चल रहा था, तीव्रವಾಗಿ युद्ध ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर ये तो नेम ऑफ ए प्लेस, ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು। ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಗುಬ್ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಈ ಕಡೆ ನಿಟ್ಟೂರು, ಏರೂರು ಇಲ್ವಾ, ಆ ತರ जो इच्छोगिल नहर ये भी एक शहर का नाम है, एक छोटा सा गांव का नाम है। इच्छोगिल नहर का मोर्चा मीन्स क्या है, ट्रूप ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। जो ऐसे इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती, भारतीय सेना के लिए क्या हो गया था,
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಂಥ ಸವಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಠಿಣ ಸವಾಲು. जो भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था. दीवार ಒಂದು ಗೋಡೆ, ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಗೋಡೆ ತರ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಈ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್. जो खड़ा था, जो प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा. जो उस संदर्भ में प्रश्न उठा, ऐसे संदर्भ में इंಥ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೋಡಿ, ಈ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೈನ್ಯನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, जो अवैध दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा. ಇಂಥ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಭೇದಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? कार्य आसान नहीं था. जो कार्य आसान का नहीं था. आसान मतलब क्या है? इजी. अंडरस्टैंड? आसान मुश्किल. ನೋಡಿ, आसान ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಶ್ಕಿಲ್. ನೋಡಿ, आसान मुश्किल. जो बहुत क्लिष्ट था, इजी ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನು. जो सीधे मौत के साथ जूझना था, सीधे स्ट्राइटली. जो मौत के साथ, मौत मीन्स क्या है? मृत्यु. सो मौत ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ದವಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ. ಸೊ ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನೇರವಾಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅದು. ಯಾವುದು? ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್, ಮರಿಬಾರದು. ಸೊ मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं. ये देखो, लेकिन विशेषता यह है कि कोई वीर मीन्स क्या है? ವೀರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೊ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎದುರೋದಿಲ್ಲ. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದ್ವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದೇ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೈನಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ. जैसे उन्होंने कहा, देखो वीर कभी जो मौत के भय से रुके हैं. ಯಾರನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಎರಡು ಪದ ಬಂತು. ಸೊ ವೀರ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಯ. ವೀರ, ಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಡಿಗಳು. ಸಾವಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಡಿಗಳು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर दिया. तुरंत, जल्दी एक वीर ने इसका जो दायित्व मीन्स क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी. ನೋಡಿ, दायित्व ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಹೋಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಾನು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಓದ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಸ್ವೀಕಾರ कर लिया. जो ये गांव से आए हुए वही मेजर था. वे वही जो गांव से आए हुए वही मेजर था. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಮೇಜರ್, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. इच्चोगिल नहर के जो मोर्चा जो है, उस मोर्चा के जो सेनापति या उस मोर्चा के लीडर जो बनकर जो सेना को अपने साथ ले जाने का जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया उस मेजर ने. मौत की परवाह किए बिना, मौत ಸಾವಿಗೆ ಎದುರುಗಂಡಲೆ, ಪರ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಡಿಗೋಲಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೊರಟಂತವನು. परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया. ಸಾವಿಗೆ
ಎದುರುಗಂಡಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಟ್ರೂಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಮುಂದೆ. धीरे धीरे जो उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ना ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. दिल दहलाने वाली जो गोलियों का शोर जो कानों के जो पर्दों को जो फाड़ने की कोशिश कर रहा था. जो देखो, जो दिल दहाने वाली ಎದೆ ನಡುಕ ಬರೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ದಡ 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 ಗಡ 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 ನಡುದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಎದೆ ಎಲ್ಲ ಡಬ 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 ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗೋಲಿಯೋಂಕ ಶೋರ್ ಅದು ಅಂತಿಂತದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು. ಶೋರ್ ಕಾನೂನ್ಗೆ ಪರ್ದೋಂಕೋ, ಕಾನೂನ್ಗೆ ಪರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಪರದೆ, ಟಮಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ ಅನ್ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪರ್ದೋಂಕೋ ಜೋ ಫಾಟ್ನೇಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗೋಗುತ್ತೇನೋ ಟಮಟೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ फाड़ने की कोशिश कर रहा था. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. मेजर पर, सो इस मेजर को देशभक्ति ನೋಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್, ದೇಶಭಕ್ತಿ. जो देशभक्ति पूरी तरह ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಛಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಛಾಯಾ हुआ था. जो मौके का इंतजार किया जाए. मौके मीन्स क्या है, ಅವಕಾಶ. ಮೌಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಜಾರ್ ಕಾಯ್ದಲೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದಲೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊರಟರು. ಸೊ ಇಂತಜಾರ್ किया जाए. ಇದನ್ನ ಸಮಯ भी नहीं था, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वंस करते आगे बढ़ रही है. देखो उन्होंने धड़ाधड़ जल्दी जो उनके पास समय भी नहीं था, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स हो सेकंड्स हो था, जो उन्होंने क्या किया, ऐसे समय के साथ साथ जो उन्होंने वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए, गोलीबारी ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೆನೆ ದುಶ್ಮನ್ ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಸೊ ಮದ್ದು ಗುಂಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. जो उसको ध्वंस करते हुए, देखो चित्र में दिखा रही है, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಧ್ವಂಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಧ್ವಂಸ करते आगे बढ़ रहे थे, ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई. जो देखो तभी, जो उसी संदर्भ में दुश्मनों की शत्रुओं की गोलियां ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು. एक साथ ಒಟ್ಟಿಗೆ. जो सनसनाती हुई ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವು. हुई आई और मेजर के पेट में घुस गई. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಂಡುಗಳು ಮೇಜರ್ಗೆ और जो ಛಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪೇಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ
ಕೈಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಗುಂಡುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು जो घुस गई घुस जाना ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು मगर भारतीय परंपरा लेकिन भारतीय परंपरा उनके माता ने जो कहा दिया था यही शब्द उनके कानों में गूंज रहा था सो ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದಗಳು ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದಂತ ಶಬ್ದ ಇವನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾರತೀಯ परंपरा सीने पर गोली खाने की है ಭಾರತೀಯ परंपरा सीने पर गोली खाना ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ खाने की है पीठ पर नहीं अपने माता ने आशीर्वाद देते हुए जो कह दिया था शब्द जो अंतिम शब्द वही उनके कानों में गूंज रहा था सो माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे माँ के ऐसे शब्द उनको प्रेरणा देती थी प्रेरणा एनकरेज ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಾಯಿಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳು प्रेरणा दे रहे थे वे चोट की परवाह किए वे चोट मींस क्या है गाय चोट ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಮರಿಬಾಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಚೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಸೊ wounds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೊ जो चोट की परवाह किए ಆ ಗಾಯನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನ ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ जो चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई सो लेकिन गोलियां जो आकर ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು ಬಂದು ಇವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಗುಂಡುಗಳೆಲ್ಲ ಇವರ ಎದೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಂಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು स्थिति को समझते हुए स्थिति परिस्थिति हालत को समझते हुए जो उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया सो उनको पीछे हटने का ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಮೇಜರ್ನ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುರಂತ್ ವಾಪಸ್ ಚಲೆ ಜಾವೋ या पीछे हट जाओ सो ನೀನು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಹಿಂದೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ನೋಡಿ आदेश जारी किया गया पर मेजर के कदम रुके नहीं ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಕೆ ಕದಂ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗಿಲಿಲ್ವಂತೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸತ್ರು ಸರಿನೇ ಬದುಕಿದ್ರು ಸರಿನೇ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಮೇಜರ್ನ ಸಂದೇಶ ಆಯಿತು जो दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वंस कर शत्रुओं के सारे टैंक मीन्स बोलिए ना ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೊ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಸೊ विजयश्री को सो गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया जो देखो उन्होंने अंत में विजयश्री को गले लगाकर ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವರು ಗೆಲುವನ್ನು ವಿಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರಂತೆ ನೋಡಿ उन्होंने दम लिया और बाद में युद्ध तो एक तरफ से क्या हो गया खत्म हो गया ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಂತುಕೊಂತು ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೇಜರ್ ಅಂತ तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया जो उस मेजर को तुरंत जल्दी कहाँ ले गया अमृतसर सो अमृतसರದ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅಮೃತಸರದ ಸೈನಿಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರು उन्हें लाया गया पर तब तक पूरा सीना गोलियों से चलनी हो चुका था जो देखो तब तक अष्टतिगागले ಎಲ್ಲ
ಮೇಜರ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದ ಸೊ ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದುಃಖದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಪೂछा आपकी कोई अंतिम इच्छा है, अंडरलाइन दैट सेंटेंस, आपकी कोई अंतिम इच्छा अंडरलाइन ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನೋಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಮೇಜರ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಗೋಲಿಯಾ सीने में जो कसक रही थी, ಸೊ ಗೋಲಿಯಾ सीने में ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ, ಕಸಕ್ ರಹಿ ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಸೊ ಆ ಗುಂಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬದುಕಿರೋಷ್ಟು ಸಮಯ ನಂತರಾದ್ರೂ ಅವನ ಅಂತಿಮ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಕಸಕ್ ರಹಿ ಥಿ पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, देखो मेजर ने चेहरे पर मीन्स क्या है, चेहरे मीन्स मुख. ಸೊ ಮೇಜರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನಸು ನಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ಸೈನಿಕರು. ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಲಾತೆ ಹುಯೆ ಕಹಾ, ಹಾ ಹೇ, ಹಾ ಹೌದು ನಂದು ಒಂದು ಕೊನೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮೇರಿ ಮಾँ तक संदेश पहुंचा देना, मेरा इस संदेश को अपने माँ तक पहुंचा देना. ನನ್ನ ಈ ಸಂದೇಶನ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶನ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. जो पहुंचा देना, जो तुम्हारे बेटे ने जो गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर लगी. तुम्हारे बेटे जो गोलियों को जो कहा जो खाई है, जो पीठ पर नहीं है, सीने पर ही खाई है. जो ऐसी जो बात को उन्होंने जो कहा देती है. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸೊ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎದೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಇದನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ जानते हैं ये बहादुर कौन थे, क्या तुम जानते हैं ये बहादुर कौन है. ಸೊ ಈ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. जो देखो ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी, जो ये अफसर या ये अधिकारी, ये सेना के अधिकारी अफसर और कोई नहीं है, वही है आशाराम त्यागी. अंडरलाइन दैट सेंटेंस. आशाराम त्यागी थे जिन्होंने मां के वचनों का जो पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो प्राणों की बाजी लगा दी. जो देखो उन्होंने अपने मां के वचनों को जो पालन करने के साथ साथ जो मां ने जो कहा था आशीर्वाद देते हुए ऐसे वचनों को पालन करते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा की थी. मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी उन्होंने बलिदान देने के लिए तैयार हो चुकी थी. ये विचार को याद रखना. दीपक बुझ गया पर उसकी जो अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी. देखो दीपक तो बुझ गया. दीपक मीन्स क्या है? दीपक बुझ जाना मीन्स आरे ಹೋಗೋದು. ದೀಪ ಆರೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जो बहुत सारे अमर ने जो उसकी अमर ज्योति युगों तक ಬೆಳಕು ಯುಗಗಳವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪ ಆದವು. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎದುರುಕೋಬಾರದು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ದೇಶಭಕ್ತೋं की राह दिखाती रहेगी, राह ದಾರಿ. ಸೊ ಅನೇಕ ಜನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಸೊ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಹಿ ಹೈ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ माँ, जो देखो एक और माँ और एक और देश, दोनों जो एक समान ರೀತಿ से देखना है. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನೋ ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಸೊ ಒಂದು ಸೂಟ್ ವೈಸು ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಟೀಚರ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರಿಂದ 3 ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.